ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। साहब जी आया नूं स्वागत है, सत श्री अकाल। मेरे वालों भी आप जी दे सारे श्रोते ते दर्शकों को सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ठीक ठाक हो? बड़ी कृपा जी पातशाह जी। अज वीर दा फोन आया, तुहाडी गल नूं रिपीट कीता, कहंदे भी पट्टी साहब दे नाल जिहड़ा मजा तुहानूं सुणन नूं तुहाडे नाल सुणन नूं आउंदा किते होर नहीं आउंदा, जिहड़ा तुसीं सिंह फसाउने हो। मैं कहा जी मैं शुरू जी पट्टी साहब नूं कह दूंगा, बाद च मैनूं चेता भुल जाना। तुहाडा मैसेज पहुंचा दूंगा। सुरिंदर जी तुहाडा मैसेज पहुंचाता मैं, ते तुसीं पट्टी साहब दा नंबर लैके टैक्स भी कर दिओ कि मैं गल कही सी, ताकि पट्टी साहब नूं महसूस हो जाए भी जिहड़ी कहंदे भी जो सिंह तुसीं फसाउने हो बाकी थावां ते 92 कारबीज ही कर जांदे। पट्टी साहब करो 9058130905 भाजपा गठजोड़ के उम्मीदवारों नूं शहरां दे विच मोदी दा सहारा ते पिंडां विच किसानां दा साया, की कहना चाहोगे? मैं इस तो पहला जिहड़ी कल एक वीर ने सवाल पाया हो जी गल कर लांगे। करो करो, दो करो। कल एक वीर ने सवाल पाया सी कि जिहड़े राजोवाल साहब आए उन्हां दे पिओ दी डेथ हो चुकी सी पहला। हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है जी। बलवान सिंह राजो आन दे पिता नूं खाड़का ने मारता। ये नीर बहुत 1990 की गल ते उसे उहदे फादर नूं मारन दे विच जिहड़ा सी राजोवाले दी जिहड़ी सी वो कन्फेशन ग्राउंड दे जिहड़ी नौकरी मिली ते राजोवाल साहब फिर एक पत्रकार जगबड़ी का पत्रकार सी ते गनमैन लग गए ते वो गनमैन लग जाए इत्थे किवें पहुंचे फिर, क्योंकि उत्थे जिहड़े खास कुछ सफा दे बंदे सी आम तौर ते प्रैस नोट देण आउंदे हुंदे सी भी साडा प्रैस नोट आ दिओ ते राजोवाल से फिर उस कंटैक्ट च आए, फिर वो पूरी टीम बनी, टीम बन के फिर मैं काम किया ते राजोवाल साहब जिहड़े आए सी वो ये नहीं जिहड़ी उन्हां दे मित्र दी भैण तो अपनी भैण समझदे हो, औखे समय जिहदे कोल रह रहे हो कहने मेरी भैण, बिल्कुल सही गल। उस भैन ने भी राजोवाल साहब ते अपना घर जो विच करवाया, मतलब काफी खर्चा किया कहण तो बाद ते ओहदे फादर दी डेथ होई सी इत्थे आए। देखो साडा कानून जगतार सिंह हवारे दी मां जे अपने पुत नूं कचहरी जफ्फी पा के मिलना चाहती तो पुलिस ना पिछे हट जाती मिलना कुछ। जे कोई पंथक जथेबंदियां दा आगू दी गल सुरपा पाए ना सुरपा ला के हथ फड़ा दे भी यदि सुरपा नहीं सकती। दूजे पासे फिर सियासत ही है ना जी। दूजे पासे उहदा अपना पिता दी 90 च डेथ हो गई ते हुण ओह जिहड़ी भैण बनी उहदे फादर दी डेथ गया सी। बहुत चंगी गल सी कि एक परंपरा शुरू हो गई, प्रेसिडेंट शरेआम झूठ बोलिया गया। एक अमरधारी बाबा जिन्हों खंडे बाटे दी पौल छकाई गई भाई राजोवाला नूं ते अपने फादर साहब दे मतलब किड्डा शरेआम झूठ है कौम नूं पंथ नूं ते साडे उत्ते जहेदार मोहर ला रहे ने। वीर जी ने तो चलो बोलिया ही बोलिया, मैं नहीं कुछ बोलना चाहता क्योंकि इहदे नाल बहुत सारियां भावनावां जुड़ियां होईयां ने, बहुत सारियां। बिल्कुल वही गल करनी, बहुत सारियां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੈਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਵੀ ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਮੜਾ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਨੇ ਗਏ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰੋਲ ਦਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। पर भाजी इत्थे कानून तुसीं कानून की गल कीती है, इत्थे कानून असली प्यो दे असली ब्लड रिलेशन ते मिलदा, इदा मूँह बोलियां दे उत्ते नहीं मिलदा। पर इत्थे राजनीति जिंदाबाद हो गई ना।
ਜਿਹਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛਕ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਫੜਾਤਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਾਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਮਾਂਦਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛਕ ਲਈਏ, ਜੀ ਜਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਲ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਈ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਲ ਛਕ ਲਈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ। ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਤਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ, ਰੰਗਲੇ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰੱਖ ਆਪਣਾ, ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਹਨਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ, ਤੇ 50 ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੋਲੀ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਇੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਨਾ,
उदां दा नहीं, वाहिगुरू रब का नाम जां पाठ सवेरे साहब किते सुखमनी साहब जपजी साहब जां वैसे ही किते उहनूं ध्याउंदे होईए। साडे च बड़ा ਵੇਖੋ कलयुगी जीव है। इन्हां ने किन्ने क पता नहीं पिछले जन्म दे च की मुन कीते होणगे कि बार बार बादल, सिद्धू, मजीठिया, कैप्टन, मोदी, अमित शाह, वो गडकरी बेचारा लभदा ही नहीं, वो कहंदा मैं प्रधानमंत्री बनना, पता नहीं कित्थे वार दित्ता। जी 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 नहीं लभदा, नहीं लभदा। हाँ जी एक होरी कहंदा प्रधानमंत्री, कहंदे अज तैनूं बनाउने आ। जोगी बला बला दे संदर इन्हां दे किन्नी वारी दिन दे विच किन्ने पत्रकार नां लैंदे ने। भगवंत मान हो गया, चलो केजरीवाल हो गया, साडे को बाकी रब दा नां लैण वास्ते ते टाइम नहीं, पर इन्हां दा नां ही सानूं मजबूरी बस मीडिया नूं लैणा पैंदा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुसीं अंम੍ਰਿਤਸਰ वासी हो, सिद्धू दी पोजीशन की है? मैनूं फोन आया सी भट्टी साहब नूं पुछियो कि मजीठिया लीड लै गया पेपर भरदे ही, जां मजीठिया की स्थिति की है? सिद्धू दा स्टार प्रचारकां विचों कांटा जिहड़ा बो होया है जां बो कीता है जां आप ही अड़ गया, नहीं कर सकणगे प्रचार, की कहना चाहोगे? देखो ਜਿਹੜੇ स्टार प्रचारक ਹੁੰਦੇ जी आम तौर ਤੇ जाके ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰਤਣਗੇ, यूपी च भी वरतणगे, उत्तराखंड च भी वरतणगे, कि वोट बैंक आ उत्थे। वो लोग महसूस करते पंजाब विच पहली बारी साडा कोई दलित मुख्यमंत्री बना, और बंदा भी थोड़ा सौबर जिहा, कोई वध चढ़ के गल नहीं करता, किसी गल पाने गल नहीं करता। सिद्धू साहब तो सीधा फास सुता मारदे चका के कित्ते कहते जिस भी इतनी सीट जी सी जाके सिंघा जी राती सी अपने दी राजा बनेंगे जितनी सीट राती, ये गल कह के 75-25 जदों सिद्धू पहला बोलता सी ते बकायदा थोड़े फेसबुक के उत्ते गालां निकल रही ते जदों उन्हें 75-25 की गल की ते सुखबीर बादल ने कमेंट किया जी वेल डन सिद्धू, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा किया। मतलब ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਂਕ ਤੁਰਪਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪੇ ਕਰ ਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਿयंका ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ 7 ਰੈਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 7 ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਟਾ ਬੂ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
2 ਕਾਲਮੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ 16% ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਟੋਟਲੀ ਐਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਰਵੀ ਕਨਕਾਲੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਲਦੀ ਕਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੈਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁੱਖੀ ਹੋਰਾਂ ਉਸੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, 1-2 ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਕੌੜਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਟਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2012 ਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 77 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 7 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 42,809 ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਈਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੱਚੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਈਏ ਜਗ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਦੇ ਜਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਟਾਫ ਬੈਠੇ, ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਂਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟਾ ਬੋ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਆ, 8000 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਤੀ? ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਚਾਦੋਰਾ ਬਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 10ਵਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 328 ਸੁਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਇਆ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੇਰ ਮੁਰਦਾ ਖੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਉਹ ਨੀਂਦ ਰੋਚੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਮਰਡਰ, ਕਤਲ। 304A ਬਣਦੀ ਹੈ, 304 ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ MP ਸਿੱਖਿਤ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਤਕੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਤਕੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ 2018 ਚ। ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਰੀਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਇੱਧਰ ਸੁਣਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਫੜੇ ਜਾਣ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਐਸਟੀ ਪਤਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਫੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ,
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਗਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਖੋਲੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਾਰਡ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲੰਮੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਕੇ ਆ। 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ, ਆਖਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਨੋ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਸੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜੀਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਜੀ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਟੋਨ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ। YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 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 ਜੀ, ਪੰਜੀਕਰਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੁੰਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਕਦੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਛੱਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆਪਣੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਕਾਲਖ ਤੋਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਕਦਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, Facebook ਤੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੈਲੋ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਈਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਸੌਰੀ। ਚਲੋ ਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਫੇਰ, ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਈਏ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ 9 ਵਜੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।